नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, खेरवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आ यूट्यूब चैनल में आपणे तत्वज्ञानना घणा बधा विडियो मूक्या छे, एमां खासा एवा व्यू छे, तो तमारा ये सपोर्ट बदल खूब खूब आभार। आपणे एक मनोयत्न 3.2 बाकी हतो अने बीजा घणा बधा मनोयत्न बाकी छे, तो जे बाकी छे ए आपणे हवे शरूआत करी दईशुं। बराबर, तो मनोयत्न 3.2 आपणे आजे जोईए। हवे मित्रों, आगळ जे विडियो छे ए तमे ना जोया होय तो जोई लेजो। बराबर, हवे आ जे वस्तु छे कोष्टक ए आगळना विडियोमां मैं ऑलरेडी समजायेलुं ज छे, तो ए तमे समजी लेजो। तो बी हूँ एक वखत तमने समजाई दऊं। हा ना आ रीते लखी देवानुं उपर, हा ना, ह न। बराबर, एना पछी तमारे चार बाजू में आ रीते बराबर दौड़ी देवानुं, चारे बाजू एरो मारी देवाना, वच्चे आ रीते चौकड़ी मारी देवानी। बराबर, हवे उपर लखवानुं अंश विरोध, नीचे लखवानुं उपविरोध, अने आजूबाजू बंने बाजू आश्रयाश्रित विरोध, आश्रयाश्रित विरोध। बराबर, एनो उपयोग आनी अंदर थशे अने वच्चे पूर्ण विरोध लखी देवानो। बराबर, एनो उपयोग आगळना विडियोमां आपणे समजायेलो छे केवी रीते करवानो बधुं लखीने। बराबर, तो तमे ए विडियो जोई लेजो। हवे आ जे कोष्टक छे मित्रों ए खास ध्यान आपो केवी रीते दोरवानो। बुकमां तो आपेलुं ज छे। बराबर, केवी रीते दोरवानो ए पहेला समजी लईए। तो ऊपर तमारे लखवानुं सत्य असत्य सत्य असत्य। बराबर, आ चार वस्तु लखी काढवानी। पछी अहींया पहेला आ जे कॉलम देखाय तमारे एमां पहेला लखी देवानुं हा ना ह न। बराबर, एना पछी शुं करवानुं, तो हानुं ना, हा ना, ना तो एनु विरोधी हा, ह तो न, न तो ह। आटलू आवरे मित्रों। हवे बीजी बाजू जतो रहे, पेली बाजू असत्यमां एमां तमारे अहीं नीचेथी स्टार्ट करवानुं लखता हा ना ह न। एना पछी आ कॉलम आई जवानी, आ कॉलम देखाय हानु ना, ना होय तो हा, ह होय तो न होय तो ह। आ रीते आखुं कोष्टक दोराई जाय। हवे शुं करवानुं मित्रों, आ बाजुमां सत्य, आ बाजुमां असत्य। ज्यारे तमे विधान सत्य पहला तमे सत्य लखशो, एक वखत सत्य लेवानुं, एक वखत असत्य 3.2 मां ए आपणे वात करीए। तो ज्यारे सत्य विधान लो ए वखत तमारे आ बाजुथी जोवानुं, आम जवानुं, अने ज्यारे विधान असत्य एटले आ बाजुथी जोता जोता आम आववानुं। ए आपणे हवे समजीए। बराबर, तो चालो आपणे चालू करीए। मनोयत्न 3.2 एनु पहलू विधान शुं कहेशे मित्रों, सर्व माताओं स्नेहाळ व्यक्तिओ छे। बराबर, तो एक वखत सत्य एक वखत असत्य केवी रीते, तो जो मित्रों आपणे हवे स्टार्ट करीए, बंनेनो उपयोग करीशुं। बराबर, चलो सर्व छे मित्रों, सर्व छे तो शुं आवशे, हा। शुं आवशे, हा। आ बधुं आपणे आगळना विडियोमां समजायेलुं ज छे, केवी रीते केम सर्व छे तो केम हा, बधुं समजायेलुं ज छे। बराबर, तो विडियो जोई लेजो, ध्यानथी जोवानो मित्रों, तो ज खबर पड़शे। बराबर, तो हा। हवे आपणे शुं करीशुं मित्रों, ए आनो उपयोग करीने जुदा जुदा विरोधमां फेरवीशुं। पहेલું मित्रों हा, तो आ रही जो हा। तो हानु कयो विरोध थई शके, तो हानु अंश विरोध, पूर्ण विरोध, आश्रयाश्रित विरोध, आ त्रण विरोध थाय, उपविरोध थशे नहीं, ए शक्य नथी। आगळना विडियोमां समजायेलुं छे, जोई लेजो। तो पहेલું मित्रों आश्रयाश्रित विरोध, एमां मु आ अने वीज लखे, आ वी आश्रयाश्रित विरोध। तो मित्रों हानु शुं थाय, ह। हानु शुं थाय, ह। तो अहींया आपणे खाली लखी दो ह, आपणा जान माटे। बराबर, हानु शुं थाय, ह। जो ए आम,
હાનું હ અને હનું હા આશ્રયસ્થિત વિરોધમાં એ તો આગળનો વિડીયો જોશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ચલો મિત્રો, હવે હ હોય હ તો વિધાન કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવાનું? તો હ હોય એટલે કેટલાક છે. તો ચાલો સર્વની જગ્યાએ કેટલાક, બરાબર. માતાઓ એટલે કેટલાક નહીં લખીએ, કેટલીક લખીશું. કેટલીક માતાઓ સ્નેહાળ વ્યક્તિઓ, બાકીનું એમ ના એમ મિત્રો, કેટલીક અને પાછળ છે. આમાં શું થાય મિત્રો? હ હોય એટલે કેટલાક છે, બાકીનું એમના એમ, બરાબર. તો આ આશ્રયાશ્રિત વિરોધ થયો. બીજું મિત્રો શું આવશે? હાનું આ 3 થશે. જો 1 2 3 આ થશે નહીં, ઉપવિરોધ થશે નહીં. ચલો અંશ વિરોધમાં ફેરવીએ. બીજા નંબરમાં અંશ વિરોધ શું થાય મિત્રો? હાનું ના. આવું ના હોય તો શું લખાય? તો ના હોય તો કોઈ પણ નથી. અને એ આખે આખું વિધાન મિત્રો જ્યારે કોઈ પણ આવે ને એટલે આખે આખું વિધાન એક વચન થઈ જાય. કેવું થઈ જાય? એક વચન. બસ આ જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, બાકી બધામાં સરખું. તો ચલો લખો, કોઈ પણ મિત્રો એક વચન થઈ જશે. કોઈ પણ મેન જે વિધાન હોય એનું બનાવવાનું, આ જોવાનું નથી. સર્વની જગ્યાએ કોઈ પણ. માતાઓ તો માતા એક વચન મિત્રો, માતા થઈ જશે માતાઓનું. સ્નેહાળ વ્યક્તિઓની જગ્યાએ વ્યક્તિ. આવું કોઈ પણ નથી મિત્રો. જો ના છે ના, તો કોઈ પણ નથી તો અહીંયા લખીશું નથી. કોઈ પણ સર્વની જગ્યાએ કોઈ પણ, માતાઓની જગ્યાએ માતા, સ્નેહાળની જગ્યાએ સ્નેહાળ, વ્યક્તિઓની જગ્યાએ વ્યક્તિ અને છેની જગ્યાએ નથી. બરાબર. આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું. એક વચન, માતાઓની જગ્યાએ માતા, વ્યક્તિઓની જગ્યાએ વ્યક્તિ. કયા વિધાનમાં? કોઈ પણ નથી લાગે ત્યારે. બરાબર. સર્વદેશી નિષેધવાચકમાં. ચલો આગળ વાત કરીએ હવે મિત્રો. હવે હાનું પૂર્ણ વિરોધ શું થશે? ન. તો પૂર્ણ વિરોધ શું થાય મિત્રો? ન. હાનું શું થશે? ન. જો આ કોષ્ટકમાં બધું જ ખબર પડી જાય. તો હાનું ન. હવે મિત્રો ન હોય તો શું થાય? કેટલાક નથી. કેટલાક નથી. આગળના વિડીયોમાં બધું સમજાયેલું છે મિત્રો, એકવાર એ વિડીયો જોઈ લેજો. તો કેટલાક લખીશું, પણ અહીંયા કેટલીક લખીશું આપણે, કારણ કે માતાઓ સેટ કરવા માટે. કેટલીક માતાઓ સર્વની જગ્યાએ કેટલીક માતાઓ સ્નેહાળ વ્યક્તિઓ. હવે મિત્રો ન એટલે કેટલીક નથી, પાછળ આવશે નથી. ઓકે, આટલું ખ્યાલ આવી ગયો. આ જ વસ્તુ મિત્રો બેઠે બેઠી નીચે લખી દેવાની. આ જ વસ્તુ એમના એમ નીચે લખી દેવાની. તો જો મિત્રો વિધાન જે છે મિત્રો એ આપણે લખી દઈએ. પહેલા સર્વ માતાઓ સ્નેહાળ વ્યક્તિઓ છે. બરાબર. ચલો બીજું વિધાન આપણે લખી દઈશું. કેટલીક માતાઓ સ્નેહાળ વ્યક્તિઓ છે. બરાબર. ચલો કોઈ પણ માતા સ્નેહાળ, કોઈ પણ માતા સ્નેહાળ વ્યક્તિ નથી. અને છેલ્લું કેટલીક માતાઓ સ્નેહાળ વ્યક્તિઓ નથી. ઓકે, ચલો હવે શું કરવાનું મિત્રો? એક વખત સત્ય
એક વખત અસત્ય. આ તો મિત્રો આગળના વિડીયોમાં આપણે તમને શીખવાડેલું છે, પણ એક વખત સત્ય એક વખત અસત્ય એ મેન વસ્તુ છે. તો એક વખત સત્ય એટલે શું કરીશું મિત્રો, જોજો આવા અહીંયા આપણે શું કરવાનું, જે મુખ્ય વિધાન હોય એ એક વખત સત્ય લખી દેવાનું. શું લખી દેવાનું મિત્રો, સત્ય. બોલો આવડી ગયો. અને એક વખત અસત્ય એટલે કઈ મિત્રો, આ નીચે અસત્ય. બોલો આટલું ખ્યાલ પડ્યો. આવા ધ્યાન આપો, આ સત્ય લખી દેવાનું, આ અસત્ય લખી દેવાનું. ઓકે, આ અત્યારે હાલ હું ભૂસી નાખું છું, કારણ કે તમને વિડીયોમાં ખબર પડે એટલા માટે. 4×4 લખવાનું છે મિત્રો, અહીંયા 4×4 લખવાનું. શું લખવાનું, એ જ વસ્તુ મુખ્ય છે. બરાબર. તો જો એક વખત સત્ય એક વખત અસત્ય જે બુકમાં આપેલી છે નોંધ, એ આપણે લખી દીધું. હવે આ બાકીના 3 કેવી રીતે લખવાના, તો જો મિત્રો, જ્યારે સત્ય હોય, એક વખત સત્ય એટલે સત્ય, તો આ બાજુથી જોવાનું, આ બાજુથી. ઓકે, શું જોવાનું, એ વસ્તુ ખાસ અહીંયા ધ્યાન આપો. તો આ વિધાન કયું હતું મિત્રો, હા. કયું વિધાન હતું, હા. બરાબર. તો હા, હામાં જોવાનું. અહીંયા હા કયું છે મિત્રો, આ 1 2 3 અને 4, એમાં સત્ય એટલે સત્ય. સત્યમાં હા કયો છે, આ રહ્યું જુઓ, હા હા. તો એ જે આખી લાઈન હોય, આડી લાઈન જોવાની. ખબર પડી. હા સત્ય, આપણે પહેલા સત્ય લેવાનું, અસત્ય લેવાનું. સત્ય એટલે આ સત્ય, એમાં હા કયો છે, આ રહ્યું હા. મતલબ કે હા વિધાન આપણું હા. જો ના હોત તો ના લેત, હ હોય તો હમાં જોવાનું, ન હોય તો નમાં જોવાનું. બરાબર. અહીંયા હા, હા એટલે આ હા, અને એની આખી લાઈન જોવાની. એ આ રીતે જો મિત્રો, હું તમને શીખવાડું આખું. એ આખી લાઈન જોવાની, આડી લાઈન જોવાની. હા તો સત્ય, હા તો સત્ય. ઓકે. હવે મિત્રો બીજું વિધાન જુઓ. બીજું જે વિધાન છે આશ્રયાશ્રિત વિરોધ, એ કેવું છે મિત્રો, તો હ તો હમાં જુઓ, હ આ રહ્યો જો મિત્રો, હ કેવું છે ઉપર, સત્ય, તો લખો સત્ય. એક વખત આ જોઈ લીધું. જોવાનું કઈ હરોળમાં જોવાનું, એ અહીંયાથી ખબર પડશે. સત્ય, પહેલા સત્ય લખી દેવાનું. એમાં એ સત્ય લખેલું વાક્ય શું છે મિત્રો, હા. તો હા વાળી જે હરોળ હોય એ આખી જોવાની. એને તમે આ રીતે કરી દો, અને પછી એક એક વાક્ય જુઓ. પહેલું કયું, હ, તો હના ઉપર શું લખેલું છે, સત્ય, તો સત્ય. બીજું વિધાન જુઓ મિત્રો, શું લખેલું છે, ના, તો એમાં ના જુઓ, ના કયો છે, આ રહ્યું ના. તો નામો શું લખેલું છે મિત્રો, ઉપર અસત્ય. અને છેલ્લું ન, તો ન ક્યાં છે મિત્રો, ન આ રહ્યું ન. ના ઉપર શું છે, અસત્ય, તો અસત્ય. બોલો ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો હવે નીચે. હવે શું કહેશે મિત્રો, અસત્યમાંથી જોવાનું. અસત્ય, અહીંયા પહેલું વિધાન કેવું, હા. કેવું મિત્રો, હા. આપણે આગળ લખી દઈએ વિધાનોમાં, હ, ના અને ન. પહેલું વિધાન કેવું, હા. હવે મિત્રો અસત્ય એટલે કઈ બાજુથી જોવાનું, આ બાજુથી જોવાનું, આ બાજુથી. બરાબર. તો આપણે આ ભૂલ ના પડે એટલા માટે ભૂસી નાખીએ. ઓકે. અસત્ય, હવે અસત્ય એટલે આ બાજુથી જોવાનું મિત્રો. જોવો, એ અહીંયાથી જોવાનું, આ બાજુથી. બરાબર. શું છે પહેલું, હા. તો હા કયો છે, બધામાં હા કયો છે, આ રહ્યું હા. તો આ આખી હરોળ જોવાની, એ આ હરોળ જોવાની. ખબર પડી. હવે આમ જવાનું, જોતા જોતા. પેલામાં કેવું, પેલી બાજુથી આ બાજુ આવ્યા, હવે આ બાજુથી પેલી બાજુ જવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો. ચલો, હા તો અસત્ય, હા અસત્ય. હવે જો મિત્રો બીજું વિધાન, હ, તો આ લાઈનમાં હ શોધો. હ આ લાઈનમાં
છેલ્લી લાઈનમાં હ, તો મિત્રો આ રહ્યો હની આગળ પ્રશ્નાર્થ કરેલું છે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ પ્રશ્નાર્થ એટલે શું મિત્રો? શંકાસ્પદ. એની ઉપર અસત્ય લખેલું છે તો અસત્ય નહીં લખવાનું. આ પ્રશ્નાર્થ 1, 2, 3 અને 4, આ 4માં શંકાસ્પદ આવે. ઓકે, તો હ પ્રશ્નાર્થ શંકાસ્પદ આ રીતે લખવાનું મિત્રો. આજે 4 દેખાય તમને એમાં જ, બીજા કશામાં નહીં. ધ્યાન રાખજો ખાસ. ચલો, ના કયો છે મિત્રો? આ રહ્યું ના. એમાંય પ્રશ્નાર્થ તો એમાંય શંકાસ્પદ. ચલો, છેલ્લો ન કયો છે મિત્રો? આ રહ્યું ન, તો એના ઉપર શું છે? સત્ય. એમાં પ્રશ્નાર્થ નથી તો એના ઉપર જે હોય લખવાનું. પ્રશ્નાર્થ હોય તો શંકાસ્પદ અને પ્રશ્નાર્થ ના હોય તો ઉપર જે લખેલું હોય સત્ય. ઓકે, હવે જુઓ મિત્રો, પહેલું વાક્ય સત્ય હોય તો છેલ્લું અસત્ય જ હોય. ખાસ ધ્યાન રાખજો. પહેલું સત્ય, છેલ્લું અસત્ય. પહેલું અસત્ય, છેલ્લું સત્ય. બરાબર. ચાલો બીજું એક વિધાન જોઈએ. ચાલો મિત્રો બીજું વાક્ય જોઈએ. કેટલાક બાળકો ચંચળ વ્યક્તિઓ છે. તો ફર્સ્ટ શું કરવાનું? કેટલાક છે તો શું થાય મિત્રો? કેટલાક છે તો શું થાય મિત્રો? હવે ક્યાં છે? આ રહ્યો જો તો માં શું થશે? એક આશ્રયશ્રિત વિરોધ થશે, હનું હનું પૂર્ણ વિરોધ થશે ના, અને હનું ઉપવિરોધ થશે ન. એમાં અંશ વિરોધ આવશે નહીં. તો હનું પહેલા આપણે આ વિરોધ કરી દઈએ. આશ્રયશ્રિત વિરોધ એટલે આ વિરોધ. શું થાય મિત્રો? હનું શું થશે? બરાબર. આ રીતે લખી દેવાનું. હવે એટલે શું મિત્રો? સર્વ છે. તો ચાલો લખી દઈએ કેટલાકની જગ્યાએ સર્વ બાળકો ચંચળ વ્યક્તિઓ. એટલે સર્વ છે. ચલો હવે શું થશે મિત્રો? ઉપવિરોધ. અંશ વિરોધ નહીં આવે. બરાબર, અંશ વિરોધ નહીં આવે, ઉપવિરોધ આવશે. તો હનું થશે ન. હવે ન એટલે મિત્રો કેટલાક નથી. તો લખો ચલો, કેટલાક બાળકો ચંચળ વ્યક્તિઓ નથી. બરાબર, કેટલાક નથી. અહીંયા સર્વ છે, કેટલાક નથી. ચાલો, હનું આવું શું થશે? પૂર્ણ વિરોધ ના. તો પૂર્ણ વિરોધ શું થાય મિત્રો? ના. બરાબર, હનું ના. હવે ના હોય એટલે કોઈ પણ નથી, અને કોઈ પણ નથી આવે એટલે મિત્રો વિધાન એક વાક્યમાં આવી જશે. બરાબર. તો કેટલાકની જગ્યાએ કોઈ પણ, બાળકોની જગ્યાએ બાળક, કોઈ પણ બાળક, ચંચળ વ્યક્તિઓની જગ્યાએ વ્યક્તિ, એક વચન વ્યક્તિ, કોઈ પણ નથી. કોઈ પણ બાળક ચંચળ વ્યક્તિ નથી. હવે બેઠે બેઠું આમ નીચે લખી દેવાનું. બરાબર, કારણ કે આપણે શું કરવાનું છે? એક વખત સત્ય, એક વખત અસત્ય. પહેલું વિધાન લખશું, કેટલાક બાળકો ચંચળ વ્યક્તિઓ છે. બીજું લખીશું મિત્રો, અહીંયા લખી દઈશું પહેલા. ઓકે. સર્વ બાળકો ચંચળ વ્યક્તિઓ છે. 3 નંબર ન. ઉપર જોઈને જ લખું છું મિત્રો, એટલે તમે હું બોલું જ છું, ના દેખાતું હોય તો લખતા જજો. કેટલાક બાળકો
ચંચળ વ્યક્તિઓ નથી. અને છેલ્લું ના, કોઈ પણ બાળક ચંચળ વ્યક્તિ નથી. ઓકે, હવે અહીંયા આપણે સત્ય અસત્ય લખીશું. બરાબર, ચલો ફર્સ્ટ સત્ય લખી કાઢો. ચલો અહીંયા લખી કાઢો મિત્રો અસત્ય. ઓકે, હવે તમને બધાને ખબર છે પહેલું સત્ય તો છેલ્લું અસત્ય, અને અહીંયા અસત્ય તો છેલ્લું સત્ય. હમણાં જોયું એમ. બરાબર, હવે આ બે વસ્તુ લખવાની છે. ચલો સત્ય એટલે આ બાજુથી જોવાની, આ બાજુથી. ઓકે, ચલો હ તો હ વાળી જે હરોળ હોય એ જોવાની. હ વાળી, હ ક્યાં છે મિત્રો? આ રહ્યો હ. તો આ હરોળ આખી જોઈશું આપણે. આમ જવાનું. હ વાળી હરોળ આમ જોતા જોતા આવવાનું, મારી તરફ આવવાનું આમ. બરાબર, તો હ. આવું જો મિત્રો, હ ની ઉપર શું લખેલું છે? સત્ય. તો હ એટલે સત્ય. જો કે આપણે પહેલા સત્ય લખી જ દેવાનું, પછી ચેક કરવાનું હ આ લાઈન. બરાબર, ચલો નેક્સ્ટ હા. તો આ રીતે જોવાનું મિત્રો. હ વાળી જે હરોળ છે એમાં જ ચેક કરવાનું. હ ન હા. હા, ઓકે. હા, તો શું લખેલું છે મિત્રો? પ્રશ્નાર્થ. અને પ્રશ્નાર્થ હોય તો શંકાસ્પદ. વેરી ગુડ. બરાબર, ચલો 3 નંબર ન. હ વાળી લાઈનમાં જ ચેક કરવાનું. ન આ રહ્યું પ્રશ્નાર્થ શંકાસ્પદ. ચલો છેલ્લું ના. ના કયો છે? આ રહ્યું. નાના ઉપર અસત્ય. આપણે ઓલરેડી લખેલું જ છે, આપણને આવડી ગયું. હવે આપણે હોશિયાર થઈ ગયા. ચલો બીજા નંબરમાં અસત્ય એટલે આ બાજુથી જોવાનું મિત્રો. એ આ બાજુથી જોવાનું. શું છે પહેલું મિત્રો? કેટલાક છે હ. આ પૂછી નાખો એટલે ભૂલ ના થાય. ક્યાં જોવાનું? હ કઈ બાજુ જોવાનું? આ બાજુ હ જોવાનું. આ હ. ઓકે, એટલે આ લાઈન જોવાની આખી. બરાબર, ચલો હ એટલે અસત્ય. હ તો અસત્ય. ચલો શું મિત્રો? હા. ચલો હા ક્યાં છે? હા આ રહ્યું. હા, તો હાની ઉપર શું મિત્રો? અસત્ય. એ પ્રશ્નાર્થ નથી, તો અસત્ય. ગુડ. ઓકે, ચલો ન. ન ન ક્યાં છે? આ લાઈનમાં જ જોવાનું મિત્રો. તો ન ઉપર શું છે મિત્રો? સત્ય. તો સત્ય. છેલ્લું ના. તો ના જોઈશું મિત્રો. હ ન હા ના. ના રહ્યું તો ના ઉપર સત્ય. એ આપણે લખેલું જ છે. મિત્રો આશા રાખું છું કે આ વિડીયોમાં તમને ખબર પડી હશે. ના સમજાય તો ફરી એક વખત ધ્યાનથી મિત્રો હું જે બોલ્યો છું એ ધ્યાનથી તમે સમજશો તો આ વિડીયોમાં તમને ખબર પડી જશે. અને આ જે મનોયત્ન 3.2 છે એ તમને આવડી જશે. મિત્રો કમેન્ટ કરજો. જો ના ખબર પડે તો કમેન્ટ કરજો. બરાબર, અને ખબર પડી હોય તો પણ કમેન્ટ કરજો કે સર અમને આવડી ગયું, આ વિડીયોમાં ખબર પડી. અને ઘણા બધા વિડીયો આપણે મિત્રો આગળના ચેપ્ટરના બનાવેલા છે. તો તમે ના જોયા હોય, તમે નવા હોય આ ચેનલ ઉપર, તો ચેનલ ઉપર વિડીયો જુઓ. ગમે તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયો શેર કરો જેથી એમને બી આવડી જાય. બરાબર, તો આ જ રીતે મિત્રો સપોર્ટ કરતા રહેજો. જય હિન્દ, જય ભારત.